Good morning, students. Today's class is about the conditional operator. Conditional operator means it is a decision-making statement which depends upon the output of the expression. We are checking for a particular condition. Depending upon the output is true or false, we are expressing some or we are executing some statements. This is called as conditional operator. Conditional operator is otherwise called as ternary operator because it operates on three operands. So it is known as ternary operator. Okay. So conditional operator, it is a decision-making statement which depends upon the output of the expression. We are checking whether a particular condition is true or false, and depending upon the output of the condition, we are executing some statements. Okay, since it works on three operands, it is also called as ternary operator. It is normally represented by the symbols a question mark and a colon. Okay, it is represented by two symbols, a question mark and a colon. The behavior of the conditional operator is similar to that of if-else statement. നമ്മൾ if-else വെച്ചിട്ട് largest of three numbers ചെയ്തു. if ഏതാണ് larger, else ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തില്ലേ. Similar to that if-else statement, ഈ conditional operatorും അതുപോലെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ്. Okay, the syntax of a conditional operator ന്റെ syntax എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ first expression 1 കൊടുക്കുക, then a question mark, then expression 2 colon, expression 3 semicolon. Okay, this is the syntax of our conditional operator. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ expression 1 തന്നിരിക്കുന്ന expression എന്താണോ ആ expression 1 നോക്കും, അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നോക്കും. ഇഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഇസ് ട്രൂ, ദ എക്സ്പ്രഷൻ 2 വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ 1 ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ 2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഇസ് ഫോൾസ്, എക്സ്പ്രഷൻ 3 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, first we check for expression 1. If this expression 1 is true, then expression 2 is executed. If this is false, then expression 3 is executed. Okay, the expression 2 നമ്മൾ വന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രഷൻ 1 ട്രൂ ആയി, സോ എക്സ്പ്രഷൻ 2 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഇഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ 2 ഇസ് ട്രൂ, ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ, ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ 2 ഇസ് ഫോൾസ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ സീറോ വാല്യൂ. Similarly, if this expression 3 is true, it will return a non-zero value. If it is false, it will return a zero value. Okay, so this is called as the conditional operator. Conditional operator, it is a decision making statement which depends upon the output of the expression. നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു decision making statements കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. റൈറ്റ് എ Z പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടു റീഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ടു പ്രിന്റ് വെദർ ഹീ ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് ഓർ നോട്ട്. ഒരാളുടെ ഏജ് എടുക്കണം, റീഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അയാൾ if his age is greater than or equal to 18, then he is eligible for voting എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ, അതായത് ചെറിയ വയസ്സാണ്, 18 വയസ്സിന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് റൈറ്റ് അവർ ഹെഡർ ഫയൽസ് #include stdio.h. then we are starting our program, main program. ഓക്കെ, ദെൻ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏജ് ആണ് നോക്കുന്നത്, ഏജ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. സോ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റീജർ എടുക്കുകയാണ്, ഇൻറ്റ് ഏജ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് എൻ്റർ യുവർ ഏജ്, നിങ്ങളുടെ ഏജോ വേറെ ആരുടെങ്കിലും ഏജോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ കൊടുത്തു, എൻ്റർ യുവർ ഏജ്. ദ പ്രിന്റ് ഓഫിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കണം. At the end, a semicolon should be there. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തല്ലോ, അതിന് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്കാനഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. what is the command, scanf. ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ, സ്കാനഫ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. scanf %d, since it is an integer, we will write it as %d. അത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിൽ കൊടുക്കണം. ദെൻ കോമ ആംബ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്നുള്ള വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്.
ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മളുടെ കൊടുത്ത ഏജ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത കീബോർഡിൽ കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത ഏജ് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് 18 വയസ്സിൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. 18 വയസ്സിന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. 18 വയസ്സിന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. സോ ഏജ് നമ്മളപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 കൊടുക്കണം അല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനുള്ളിൽ. സോ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത വേരിയബിൾ ഏജ്, ഓക്കെ, ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 18 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എക്സ്പ്രഷൻ 1. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ 1 ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ 2, ദിസ് ഇസ് എക്സ്പ്രഷൻ 2, പ്രിന്റ് ഓഫ് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് പ്രിന്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അല്ല എങ്കിൽ സെമി കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ സിൻടാക്സ് ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, എക്സ്പ്രഷൻ 2 കോളൻ, എക്സ്പ്രഷൻ 3. സോ എക്സ്പ്രഷൻ 1 നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്യും, അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, എക്സ്പ്രഷൻ 1 is executed. Suppose if the age that we have choose is 22. So this expression 22 ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ 1 എന്തായി, ട്രൂ ആയി. എക്സ്പ്രഷൻ 1 ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ 2 എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിന്റ് ചെയ്യും, പ്രിന്റ് ഓഫ് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ് എന്ന് വരും. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തൊരു 5 വയസ്സാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഫോൾസ് ആയി. എക്സ്പ്രഷൻ 1 ഫോൾസ് ആയാൽ എക്സ്പ്രഷൻ 3 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിന്റ് ഓഫ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ വോട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ റിട്ടേൺ 0, മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്, കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ടെർണറി ഓപ്പറേറ്റർ. അതിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, എക്സ്പ്രഷൻ 2 കോളൻ, എക്സ്പ്രഷൻ 3 സെമി കോളൻ. അതിന് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ സി. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ, അതായത് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഓർഡർ ഓഫ് ദി സ്പേസ്, ആ പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ സി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ അങ്ങ് കൊടുത്തു. ഇപ്പം സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഒരു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരെണ്ണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോവും, പിന്നെ നടുക്ക് വരും, പിന്നെ ആദ്യം പോവും. അങ്ങനെയല്ല, ദർ ഈസ് എ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഇൻ സി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം മസ്റ്റ് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So by making use of this control flow statement, it is possible to make decisions, to perform tasks repeatedly. നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ we can jump from one section to another. അപ്പം നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ our likes and dislikes, it is possible to make decisions, to perform tasks repeatedly, or to jump from one sector to another sector. Okay, so this control flow statement ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, I hope you understood it. Then there are 4 types of control statement. Control statements തന്നെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. Decision making, selection statement, iteration statement, jump statement. So today we will deal with the decision making and selection statement. Next day we will go to iteration statement and jump statement. Okay, so decision making ഉണ്ട്, selection statement ഉണ്ട്. So first എന്താണ് നമ്മളുടെ decision making എന്ന് നോക്കാം. decision making എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്, ഇഫ് എൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, എൽസ് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. Okay, the if else statement is used to carry out logical test and then take one of the 2 possible actions depending upon the outcome of the test. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ജനറൽ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇഫ് കൊടുക്കുക, അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ എഴുതിയപ്പം വന്ന സ്പേസ് ആണ്. ഇഫ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ പാരന്തസിസിനുള്ളിൽ, ഇത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനാണ് പാരന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പാരന്തസിസിനുള്ളിൽ വേണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ. ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. എൽസ് ഇത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയത് റോങ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ്, അപ്പം ഇവിടെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല, നേരെ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരും, എന്നിട്ട് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ലോജിക്കലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ, ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. Then this directly go to the control flow, go to the L statement. L statement ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ if statement evaluates to true, the statement inside the if block is executed. If it is false, else part is executed. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടില്ല, ഇഫ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അടുത്ത എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകും. ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി പ്രോഗ്രാം, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഇഫ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇത് ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും, സാധാരണയായിട്ട് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോൾസ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമുക്കിവിടെ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ പ്രോഗ്രാം അങ്ങോട്ട് പോകും. അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും പാരന്തസിസിനുള്ളിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. ഇഫ് എൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം, സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടു ചെക്ക് ദ നമ്പർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത്? ഇഫ് എ നമ്പർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, ഇഫ് എൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെഡർ ഫയൽസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h ഇൻറ്റ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, എ എന്നുള്ള നമ്പറാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റർ ദി നമ്പർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു, അതിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. സ്കാൻഎഫ് വെച്ചിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു up to this level you know, അതിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി എന്താ വേണ്ട, ആ നമ്പർ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോന്ന് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക, പ്രിന്റ് എഫ് എന്താണ്, ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അല്ല എങ്കിൽ കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് എഫ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതല്ല, നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലാത്ത സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഫ് എൽസ് വെച്ചിട്ടും കൊടുക്കാം. അപ്പം ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് എ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ആണ് എങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുക പ്രിന്റ് എഫ് ദ നമ്പർ %d ഇസ് പോസിറ്റീവ്, കോമ എ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്. അതിന്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്? എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റീജർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ %d എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രിന്റ് എഫ് ദ നമ്പർ %d ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് 10 ആണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് 10 എന്നുള്ള നമ്പറാണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും 10 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ എന്ന്. 10 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ? ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോവും, പ്രിന്റ് എഫ് ദ നമ്പർ 10 ഇസ് പോസിറ്റീവ്. സപ്പോസ് ഞാൻ എടുത്തത് -1 ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്ത് വരും,
ഇവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും -1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം കൺട്രോൾ നേരെ ഇവിടെ വരില്ല, എങ്ങോട്ട് പോവും, എൽസിലോട്ട് പോവും. എൽസ് പ്രിന്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ % d is നെഗറ്റീവ്, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്, റിട്ടേൺ 0, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമും എൻഡ് ചെയ്യിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദി പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഇഫ് എൽസ്. ഇതിപ്പം ഒരു ഈഫും ഒരു എൽസും മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് ആൻഡ് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, കുറേ ഈഫ് എൽസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. ഫസ്റ്റ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് ഇഫ് അങ്ങനെ n കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫൈനലി എൽസ്. ദിസ് ഇസ് ദി സിൻടാക്സ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഈഫ്, എൽസ് ഇഫ് എത്ര ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവസാനം എൽസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ്. ഇതിപ്പം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈഫ് എൽസ് കൊടുക്കാം, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് പോലെ. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് ആൻഡ് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു എംബഡ് ഓർ ടു നെസ്റ്റ് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് one within the other. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അങ്ങനെ നെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെസ്റ്റഡ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ വൺ ഓഫ് ദി സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് നീഡ് ടു ബി സെലക്ട്. അതായത് ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈഫ് കണ്ടീഷൻ 1 ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ 1 ചെക്ക് ചെയ്തു, ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. എൽസ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ 2 ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരും കേട്ടോ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എൽസ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ 3 ചെക്ക് ചെയ്യും, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കണ്ടീഷൻ 4 ചെക്ക് ചെയ്യും, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനെ എൽസ് ഇഫ് എത്ര ഉണ്ടോ, 10 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 കണ്ടീഷന് ചെക്ക് ചെയ്യും, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതൊന്നുമല്ല, 10 എണ്ണം അല്ല എങ്കിൽ എൽസ് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദ എൻറ്റേർഡ് നമ്പർ ഇസ് റോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് കേസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നോക്കും, എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ നോക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ എൽസ് ഡിഫോൾട്ട് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് കേസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് 3 നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ 4 നമ്പർ എടുത്തു, 4, 5, 6 എന്നുള്ള 3 നമ്പർ എടുത്തു. ഇതിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് PQR എന്നുള്ള 3 നമ്പറുകളാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ scanf %D %P $Q $R ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇപ്പം 3 നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈഫ്, ആദ്യത്തെ എല്ലാം കണ്ടീഷൻ തുടങ്ങുന്ന ഈഫിൽ നിന്നാണ്. ഈഫ് P greater than equal to Q and P greater than, സോ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കല്ലേ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു R ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് Qവിനേക്കാളും Rനേക്കാളും രണ്ടിനേക്കാളും ആണോ നോക്കുക. ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് P %D ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്. എങ്ങനെ എഴുതുക? P. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് P ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പ്രിന്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കരുത്. %D ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്, P എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എൽസ് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. Q greater than or equal to P and Q greater than or equal to R ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ആണ് എങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഓഫ്
പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്, ക്യൂ കൊടുക്കുക, കോമ കഴിഞ്ഞ് ക്യൂ. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്. അല്ല, ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് എന്ത് ചെയ്യുക, പിയും അല്ല ക്യൂവും അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക, എൽസ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്, ഏതാണത്, 6, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു, പി എ ക്യൂ 6. അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ നമ്പേഴ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാൻ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എടുത്തു, ആംബ്രസെൻറ്റ് പി ആംബ്രസെൻറ്റ് ക്യൂ ആംബ്രസെൻറ്റ് ആർ. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഫസ്റ്റ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ഇഫ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ആൻഡ് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആർ. ഈ ആൻഡ് എന്തിനാണ് അവിടെ കൊടുത്തത്? ഇത് രണ്ടും ഈ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുക, പി വലുതാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ട്രൂ ആയാൽ പി വലുതെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആവണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വലുതായാൽ ട്രൂ ആണെന്ന് എഴുതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓറ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതാണ് ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ലോജിക്കൽ ആൻഡ് പഠിച്ചില്ലേ? രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ആൻഡിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രൂ ആവുള്ളൂ. സോ പി ക്യൂവിനേക്കാളും വലുതാവണം, ആറിനേക്കാളും വലുതാവണം, രണ്ടും ട്രൂ ആവണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തത്. സോ ഇത് രണ്ടും വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി വലുതെന്ന് എഴുതാം. എൽസ് ഇഫ് ക്യൂ, അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്യൂ പിന്നേക്കാളും ആറിനേക്കാളും വലുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആണ് എങ്കിൽ ക്യൂ വലുതെന്ന് എഴുതുക. ഇത് രണ്ടുമല്ല എങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ എൽസ് ഇഫ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൽസ് ആർ ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്, കോമ ആർ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ്, ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എൽസ് ആട്ടോ, പിന്നെ എൽസ് ഇഫ് കൊടുക്കരുതേ. മനസ്സിലായോ? ഇഫ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഈ എൽസ് കണ്ടീഷനിൽ വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണോ? കാര്യമുണ്ടോ? ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു പി ആൻഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് രണ്ടും അല്ല എങ്കിൽ ആറാണ് വലുതെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എൽസ് ആർ ഇസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസിഷൻ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡിസിഷൻ. 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് ദ സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. സ്വിച്ചും കേസും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. A switch statement is used for multiple way selection that will branch into different code segment based on the value of the variable or expression. അപ്പം ഈ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വാല്യൂ കുറേ കേസുകൾ കൊടുക്കും. കേസ് 1, കേസ് 2, കേസ് 3, കേസ് 4, കേസ് 5. ഓരോ കേസിനകത്തും ഓരോ കോഡ് സെഗ്മെന്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത സ്വിച്ചിനകത്തെ വാല്യൂ ഏത് കേസുമായിട്ടാണോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഏത് കേസുമായിട്ടാണോ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ സ്വിച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കേസുകൾ കൊടുക്കും. കേസ് 1, കേസ് 2, കേസ് 3. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ സ്വിച്ചിനകത്ത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ, എപ്പോഴും ഡേറ്റ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഇൻറ്റിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കേസ് 1 കൊടുക്കുക. ഈ കൊടുത്ത നമ്പറും ഈ കേസ് 1ഉം ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. കേസ് 1 ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് 1 പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സെമികോളൻ, ദെൻ പ്രോഗ്രാം അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണേ, ബ്രേക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഇനി ഈ സാധനം കേസ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം അല്ല, ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുക, കേസ് വാല്യൂ 2, കോഡ് വാല്യൂ അല്ല, കേസ് വാല്യൂ 2 ചെക്ക് ചെയ്യും. കേസ് വാല്യൂ 2 ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണോ ട്രൂ എന്ന്, ഈ വാല്യൂവും ഈ കൊടുത്ത സ്വിച്ചിലെ വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് 2 പ്രിന്റ് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എത്ര കേസ് വേണേലും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ കൊടുത്ത സ്വിച്ചിലെ എക്സ്പ്രഷനും നമ്മുടെ കേസ് വാല്യൂവും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ കേസ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ബ്രേക്ക് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത കൺട്രോളിലോട്ട് പോവില്ല.
ഓക്കെ, ഫൈനലി ഡീഫോൾട്ട് കൊടുക്കണം. ഡീഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ഏതാണ്? ഇപ്പം ഈ കേസ് ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഈ സ്വിച്ചിൽ കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ 5 എന്നുള്ള നമ്പറാണ്. കേസ് വാല്യൂ 1 നോക്കി, 2 നോക്കി, 3 നോക്കി, 4 നോക്കി, 5 നോക്കി. ഈ കൊടുത്ത സ്വിച്ചിലെ നമ്പറും ഈ ഒരു കേസുമായിട്ടും ഇതൊന്നും മാച്ച് ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി ഞാനൊരു ഡീഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഡീഫോൾട്ട് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഇൻവാലിഡ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിൻടാക്സ്? സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക, അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ കേസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. കേസ് വാല്യൂ 1 ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? കേസ് വാല്യൂ ഈ സ്വിച്ചും മാച്ച് ആവുന്നു നോക്കുക. മാച്ച് ആവുന്നെങ്കിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് 1 എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ കേസ് വാല്യൂ 2 ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ കേസ് വാല്യൂ 2ഉം സ്വിച്ചും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ആണ് എങ്കിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് 2 പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, പ്രോഗ്രാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. ഡീഫോൾട്ട് സെഗ്മെന്റ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഇത് ചെയ്യുക. ഡീഫോൾട്ട് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. അവസാനം മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുക. സ്വിച്ച് കേസ് എൻഡ് ചെയ്യുക. തുടക്കിയില്ലേ ഇവിടെ സ്വിച്ച് കേസ് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തുടങ്ങിയില്ലേ, അതിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുക. ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങിയാലും അത് എൻഡ് ചെയ്യിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എറർന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷനിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡീഫോൾട്ട്, പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക്, പിന്നെ ഈ ഡീഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കേസ് തുടങ്ങിയിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കേസ് 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, കേസ് 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, കേസ് N കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഡീഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെയും കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെക്കരുത്. സോ ദ കേസ് വാല്യൂ ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മളുടെ കേസിലെ വാല്യൂവും എക്സ്പ്രഷനിലെ വാല്യൂവും സെയിം ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂവും നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്പ്രഷനിലെ വാല്യൂവും ഒരു കേസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡീഫോൾട്ട് കേസ് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബ്രേക്ക് അവിടെ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അവിടെ കിടന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല. Okay, break statement is present at the end of every case. If it is not so, the execution will continue on to the code segment of the next case without even checking the case value. ആ കേസ് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം. ദെൻ ഡീഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിനി ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. റൈറ്റ് എ C പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടു പ്രിന്റ് ദ ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക്. അപ്പം ഒരു ഡേ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഏത് ഡേ ആണെന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ഈ എന്താണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് വേണം? ഹെഡർ ഫയൽസ് കൊടുത്തു. #include_stdio.h മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇൻറ്റ് ഞാനൊരു വേരിയബിൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇൻറ്റ് ഡേ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡേ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തു. അപ്പം ഡേ ഏതാണെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ എന്നൊന്നുമല്ല. ഏത് വേരിയബിൾ ആണ്? ഇവിടെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ printf എൻ്റർ ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി ഡേ. സ്കാൻഎഫ് ചെയ്തു, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ സൺഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം, 2 എന്ന് കൊടുത്താൽ മൺഡേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊരു നമ്പർ കൊടുക്കും, ആ ഡേ ഏതാണെന്നോ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്പർ 3 എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം. സോ റൈറ്റ് C പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രിന്റ് ദി ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക്. ഒരു വീക്കിലെ ഏത് ഡേ ആണെന്ന് പറയണം. നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുക്കും, അത് ഏത് ഡേ ആണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്വിച്ച് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഡേ എടുത്തു, സ്കാൻഎഫ് ചെയ്തെടുത്തു. %d %. അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്പർ 3 എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഇനി ഏത് ഡേ ആണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സ്വിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഡേ കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഞാൻ സ്വിച്ച് ഡേ കൊടുത്ത ഈ ഡേ ഞാൻ കൊടുത്ത നമ്പർ ഏതാണോ അത് ഓരോ കേസുമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്
സ്വിച്ച് 7 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്ത എൻ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ 7 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് 7 ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് 7 ആവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവർ കേസ് വാല്യൂ 1 നോക്കും. പ്രിന്റ് ഓഫ് സൺഡേ. കേസ് വാല്യൂ 1 ആവുമ്പോൾ കേസ് 1 എന്താണ്? ഈ ഡേയും ഈ കേസും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കും. ആണോ? അല്ല. അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 7 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കേസ് വാല്യൂ 1 വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അടുത്ത കേസ് വാല്യൂ എടുക്കും. കേസ് വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പം ഈ കേസും അല്ല. 3 എടുത്തു, 4 എടുത്തു, 5 എടുത്തു, 6 എടുത്തു, 7 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എൻ്റെ സ്വിച്ചിലെ വാല്യൂവും ഏത് കേസും ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. സോ ദിസ് കേസ് വാല്യൂ 7 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രിന്റ് ഓഫ് സാറ്റർഡേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ കൊടുത്ത നമ്പർ 8 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത, ഒരു കേസിലും ഇല്ലാത്ത നമ്പർ 8 ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്തൊരും? കേസ് 1 അല്ല, 2 അല്ല, 3 അല്ല, 4 അല്ല, 5 അല്ല, 6 അല്ല, 7 അല്ല, ഈ ഒരു കേസും അല്ല. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇൻവാലിഡ് ചോയ്സ്. ഡീഫോൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. നമ്മുടെ സ്വിച്ച് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. റിട്ടേൺ 0, മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സ്വിച്ച് ആൻഡ് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. അപ്പം കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ പഠിച്ചു. കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ സി പഠിച്ചത്. കൺട്രോൾ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ 4 ഉണ്ട്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട്, സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്. ഇനി ഐട്രേഷനും ജമ്പും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എത്രയും നമുക്ക് സിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.